اس میں سے اپنی تربیت کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے چند باتیں سیکھیں گے۔ کرنتھس کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 49ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر ہوں گے۔ پالوس رسول خدا کا بندہ، خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا رسول، کرنتھس کی کلیسیا اور باشمول آج کی تمام تر کلیسیاؤں سے مخاطب ہے، اور کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ پالوس اس اور اس کا فرق بیان کرتا ہے، خاکی اور آسمانی کا فرق بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جس طرح ہم اس آسمانی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر ہوں گے۔ جب پالوس یہ کہتا ہے کہ ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے تو پالوس ایک بھید کی بات کر رہا ہے، یہاں پر ایک سیکریٹ ہے۔ پالوس ایک ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہا ہے، پالوس ایک تبدیلی کی بات کر رہا ہے، پالوس ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانے کی بات کر رہا ہے۔ پالوس کا مطلب کلیسیاؤں کو یہ سمجھانا اور بتانا ہے کہ جس طرح ہم تمام بنی نوع انسان، تمام بشر جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ ان سب کی بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، اس کا مطلب جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہم تھے نہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے۔ سچائی اور بھید یہ ہے کہ ہم خاکی کی صورت پر تھے نہیں۔ یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، یہ ایک تبدیلی ہے جسے پالوس بیان کرتا ہے، اور یہ تبدیلی کب، کیسے اور کیوں وقوع میں آئی، کیوں انسان خاکی کی صورت پر ہوا، اور خاکی کی صورت پر ہونے کے نتائج کیا ہوئے، تاریخ میں کب انسان ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزرا، تبدیلی کے عمل سے گزرا۔ ہم سب مسیحی ہیں، اور میرا ایمان ہے ہم سبھی بائبل مقدس کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ پالوس نے کہا کہ ہم خاکی کی صورت پر ہوئے۔ جب کلام مقدس کو پڑھا جائے تو ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور کائنات کی تخلیق کے بعد، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد، دہر و بحر کی تخلیق کے بعد، پانیوں کی مخلوقات کے بعد، زمین کی ساری مخلوقات کے بعد، خدا نے چھٹے دن آدم کو پیدا کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائے، پیدا کرے۔ جو بات پالوس رسول نے کہی، پالوس نے کہا کہ جس طرح ہم خاکی کی صورت پر ہوئے، پالوس نے جس تبدیلی کی بات کہی، جس ٹرانسفارمیشن کی بات بیان کی، میں کہہ رہا تھا کہ اس ٹرانسفارمیشن کا عمل تاریخ میں کس جگہ، کیوں، کب اور کیسے وقوع میں آیا، یا کیا انسان واقعی خاکی تھا، جبکہ اس کے برعکس پیدائش کی کتاب میں تخلیقات کے بعد خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا خاکی نہیں ہے، خدا اپنی ذات میں الہی ہے، اور وہ الہی خدا خاکی سے بالکل الگ تھلگ اور منفرد ہے، اور وہ خاکی نہیں بلکہ آسمانی ہے، اور اس آسمانی کی شکل پر آدم کو پیدا کیا گیا۔ آدم کی پیدائش خاکی پر نہیں تھی، خاکی کی صورت پر نہیں تھی، بلکہ آسمانی کی صورت پر تھی۔
क्योंकि खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं, अपनी सूरत पर बनाएं। आदम अपने किरदार के लिहाज से, अपने अमल के लिहाज से, अपनी सूरत और शबीह के लिहाज से खुदा की मानिंद, खुदा की सूरत पर, खुदा की शबीह पर पैदा किया गया। मगर अलमिया, इंसानी तारीख में इंसानियत के साथ एक अलमिया वकूዕ में आता है कि वो इंसान जिसे खुदा अपनी सूरत पर पैदा करता है, वो इंसान जिसे खुदा अपनी मानिंद बनाता है, वो खुदा जिसे खुदा बनाकर आदम को अपनी शबीह और अपनी शक्ल की सूरत में देखना चाहता है। और मैं अमूमन कहता हूं कि खुदा का आदम को बनाने का मकसद दर हकीकत आदम ने खुद को देखना, आईने की तरह इस्तेमाल करना था। खुदा आदम में खुद को देखता था क्योंकि आदम उसकी मानिंद था। मगर अलमिया, वो शख्स, वो आदम जो जद अमजद है, जो आसमानी की सूरत पर पैदा किया गया है, उसके एक गुनाह ने, उसकी एक नाफरमानी ने उस आसमानी को खाकी की शक्ल दी है। यह तब्दीली का अमल है जिसे पालूस बयान कर रहा है कि जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, पालूस का मतलब था हम आसमानी थे मगर गुनाह के सबब से, नाफरमानी के सबब से हम आसमानी से खाकी हो गए। मगर उसके बाद फिर वो तसल्ली की बात करता है, इत्मीनान की बात करता है, और वो इत्मीनान और तसल्ली की बात यह है कि उसी तरह हम फिर आसमानी की सूरत पर होंगे। खाकी की सूरत पर होने के सबब से बहुत से कामों ने, बहुत सी चीजों ने दुनिया में जन्म लिया। बीमारियों ने, मुश्किलात ने, मुसाइब ने, तकलीफों ने, और सबसे बढ़ के मौत ने। क्योंकि जब आदम को पैदा किया गया तो वो खुदा की मानिंद था, और जब वो खुदा की मानिंद था तो वो उस दायमी खुदा की सूरत पर पैदा किया गया जो दायम यानी हमेशा के लिए है। और जिसकी सूरत पर वो पैदा किया गया, अगर वो हमेशा के लिए था तो आदम भी हमेशा के लिए था। आदम भी हमेशगी के लिए पैदा किया गया था, दायमी जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया गया था। जैसे अय्यूब लिखते हैं, इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। मगर सच्चाई तो यह है कि आदम थोड़े दिनों का था नहीं, आदम तो दायमी जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया गया था, अब्दियत के लिए पैदा किया गया था, हमेशगी के लिए पैदा किया गया था। मगर एक गुनाह और एक नाफरमानी के सबब से तब्दीली अमल में आती है, ट्रांसफॉर्मेशन अमल में आती है कि जिंदगी से मौत के दरवाजे खुलते हैं, खुशहाली से गुर्बत के दरवाजे खुलते हैं। और यह फक्त उस नाफरमानी के सबब से है जो आदम ने की है। आज भी हम बहुत सी तब्दीलियों से गुजरते हैं, नाफरमानियों के सबब से, गुनाहों के सबब से, खताओं के सबब से। और फिर जब हम खाकी की सूरत पर हुए हैं तो लामुहाला कलाम मुकद्दस में लिखा रोमियो के खत में, जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और उस गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। सबब उस खाकी की सूरत पर होना था, उस खाकी से जन्म लेना था। जब अय्यूब कहता है कि वो जो इंसान से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है, जो इंसान से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है, वो उसकी बात करता है। मगर जो खुदा से पैदा किया गया था वो थोड़े दिनों का नहीं था, वो अब्दियत के लिए पैदा किया गया था। इसलिए जान लीजिए, समझिए कि मौत दर हकीकत गुनाह की मजदूरी है, नाफरमानी की मजदूरी है। यह वो उजरत है जो हमने गुनाह करके कमाई, हमारे बाप आदम ने गुनाह के सबब से कमाई, जिसके सबब से आज हर एक बशर को मौत का मुंह देखना पड़ रहा है। कलाम अक़दस में, ज़बूर की किताब में लिखा है, वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत का मजा ना चखेगा।
یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ نبیوں کو موت آئی ہے، رسل کو موت آئی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو موت آئی ہے، بادشاہوں کو موت آئی ہے، اور اس دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ مگر تسلی و اطمینان کی بات یہ ہے کہ پالوس نے کہا جس طرح ہم خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے، کلیسیا کے لیے اطمینان کی بات ہے، مسیحیوں کے لیے اطمینان کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے اقوام عالم میں لوگوں کے پاس یہ مکاشفہ نہ ہو، یہ سچائی نہ ہو، یہ اطمینان نہ ہو، یہ تسلی نہ ہو، وہ تسلی جو ہمارے پاس ہے، وہ اطمینان جو ہمارے پاس ہے، اور اس اطمینان کا منبع، تسلی کا منبع ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگرچہ ہمارے بزرگ اس دنیا سے لے لیے گئے، مگر ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ایک کامل امید موجود ہے، کامل تسلی موجود ہے، اور اس کا سبب ہے جس طرح سب آدم سے پیدا ہوتے ہیں اور سب موت کا مزہ چکھتے ہیں، وہ آدم جو آدم اول جانا گیا، مگر اس کے برعکس آدم ثانی خداوند یسوع مسیح جب وہ دنیا میں آتے ہیں، جب وہ دنیا میں آئے تو ان کی موت کے سبب سے، ان کے کفارہ کے سبب سے ہمارے لیے زندگی کے دروازے کھلتے ہیں۔ عدن میں آدم کو آسمانی بنایا گیا، آسمانی کی صورت پر پیدا کیا گیا، اور اس کا سبب، اور یہ میری بڑی فیورٹ بات ہے، یہ بھید میرے لیے بڑا تسلی بخش ہے کہ خدا نے آدم کے نتنوں میں دم پھونکا، زندگی کا دم پھونکا، اپنا دم پھونکا، اپنی روح پھونکی تو لکھا ہے وہ جیتی جان ہوا۔ دم پھونکنے کے سبب سے آدم آسمانی کی صورت اختیار کر گیا، مگر گناہ کے سبب سے خاکی کی صورت اختیار کر گیا۔ مگر جب یسوع مسیح آتا ہے اس کامل نجات کے منصوبہ کے تحت جو خدا نے اپنی ذات میں ٹھہرایا تھا انسان کی مخلوق سے شفا، نجات اور بحالی کے لیے، تو خدا یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، دکھ اٹھانا، مصیبتیں اٹھانا، مار کھانا، کوڑے کھانا، اور صلیب پر چلے جانا، صلیب پر جا کر اپنی جان تمام عالموں کے لیے دے دینا، یہ بات تسلی و اطمینان کی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب وہ صلیب پر تھے تو آخری کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے بعد اس نے دم دے دیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یہ کہنے کے بعد اس نے دم دے دیا۔ تو میں اپنی ذات سے اسی طرح ایک جنازہ پر کلام سناتے ہوئے خدا نے مجھے ایک بھید دیا۔ میں نے کہا خدا اے آسمانی باپ، کیسے ممکن ہے کہ یسوع مسیح دم دے دے؟ کون اس کا دم لے سکتا ہے؟ میرے لیے تسلی و اطمینان کی بات تھی۔ خدا نے بھید کھولا، اور یسوع مسیح نے جب انجیل مقدسہ کا مطالعہ کرے تو لکھا ہے، کہا کوئی میری جان نہیں لیتا بلکہ میں آپ دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اگر تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں تیسرے دن اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ میں نے کہا تو پھر خداوند یسوع مسیح کیسے ممکن ہے؟ ہمارا ایمان ہے تو کامل خدا اور کامل انسان ہے، تو کس طرح ممکن ہے کہ تو دم دے اور کوئی تیرا دم لے لے؟ تو آواز آئی، بیٹا مٹی کو جان دینے کے لیے میں نے دم پھونکا تھا، آج اسی آدم کی بحالی کے لیے جو خاکی کی صورت پر ہوا ہے، اسی آدم کی نجات کے لیے، اسی کے چھٹکارے کے لیے، اسی خاکی کو پھر آسمانی بنانے کے لیے آج صلیب پر دم دے رہا ہوں۔ اور جو اس دم کو لے گا، جو اسے قبول کرے گا، جو اس کے کفارے پہ ایمان لائے گا، وہ نجات پائے گا، وہ ابدی زندگی میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اگرچہ ہم آسمانی سے خاکی ہو گئے، مگر اس یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو آسمانی سے خاکی ہوا اور خاکی سے ہمیں آسمانی بنانے آیا، ہم پھر آسمانی ہو جائیں گے۔
हमारे बुजुर्ग जो आज हमारे दरमियान नहीं है, खुदा उनके बंदा भाई शफकत कह रहे थे कि मैंने उन्हें बपतिस्मा दिया है और हमारा ईमान है कि तौबा और बपतिस्मा के सबब से हमारे बुजुर्ग निजात के उस अमल में शामिल थे जिससे अबदी जिंदगी के दरवाजे खुलते हैं, जिससे इंसान के लिए खाकी से आसमानी का रास्ता हमवार होता है। हमारा बुजुर्ग और आज जो यहां पर नहीं है, अगरचे ये जस्ते खाकी है मगर उनकी रूह आसमानी मुकामों पर खुदा के पास है। हमारे लिए यह तसल्ली की बात है और इसका सबब हमारा यीशु मसीह है। इसलिए आइए आज अपने आप की जांच पड़ताल कीजिए, जानिए क्या हम वाकई आज तक सिर्फ खाकी की सूरत पर तो नहीं, अगर महज खाकी की सूरत पर है तो आज हमें आसमानी की सूरत पर होना है। उसे कबूल करके, उससे अपने रिश्ता को कायम करके, उससे पैदा होकर, क्योंकि जो इंसान औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का, वो खाकी है, मगर जो खुदा से पैदा होते हैं, जो पानी और रूह से पैदा होते हैं, जो खुदा की जात से जन्म लेते हैं, याद रखिए मौत का उन पर इख्तियार नहीं रहता, वो खाकी से आसमानी हो जाते हैं और हमेशा की बादशाही के लिए पैदा किए जाते हैं। आइए अपने सरों को झुकाइए, अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश कीजिए और खुदा से कहिए, खुदा हम जानते हैं कि तू हमारा आसमानी बाप है और हम जानते हैं कि हर एक बशर ने मौत का मजा चखना है, उसका सबब है कि हम खाकी की सूरत पर हुए हैं और गुनाह ने हमारे लिए तब्दीली को पैदा किया और जन्म दिया है। मगर हम जानते हैं कि यीशु मसीह की रास्तबाजी के सबब से, उसके फिदिये और कफारे और फरमाबरदारी के सबब से हमारे लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुले हैं। आइए आज अपना आप उसे दीजिए ताकि कल आने वाले दिन जब हम इस दुनिया में ना होंगे तो कोई हमारी बाबत गवाही दे, कोई हमारी बाबत उठकर खड़ा हो और कहे कि यह शख्स खाकी से आसमानी हुआ था। आइए अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश कीजिए। खुदा जलाल के बाप, बुजुर्ग खुदा, तेरी सिताइश करते हैं मेरे खुदा, तेरी गुनागो सिफात के लिए और इलाही मोहब्बत के लिए जिसके सबब से तूने मौत से जिंदगी के दरवाजे खोले हैं, तूने से खाकी से आसमानी बनाया मेरे खुदा। तू हमारे लिए हमेशा बेहतर चीजें रखता है। आज जितने लोग तेरी हुजूरी में मौजूद हैं, मैं सबके लिए दुआ खैर चाहता हूं, सारे अपने अजीजों के लिए, सारी अपनी बहनों के लिए, सारे भाइयों के लिए मेरे खुदा जो आज इस वक्त मेरे खुदा सफ़े मातम पर मौजूद हैं, सबके लिए तसल्ली चाह लेता हूं और चाहता हूं कि मेरा खुदा तू अपने लोगों की जिंदगियों में तब्दीली के अमल को जारी कर, ताकि महज हम इंसान और औरत से पैदा हुए न जाने जाएं, बल्कि तेरे रूह से, तेरे फिदिया के वसीला से, खुदा की जात से पैदा किए जाएं और आसमानी की सूरत इख्तियार करें, ताकि हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की तसल्ली और इत्मीनान हो। खुदा फजल कर, रहम कर। खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब मिलकर शामिल होंगे और एक आवाज होकर कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत तमाम हाजरीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।